أزول زقور غاور يصفى يزديق زمان أزول نتيرلي ذامي موذا غودان أذسر غاد سرد أذيني غاتيني أنقيم ذا وماثن أمواكي ذي التوسيد غيزران ذو خارس ذيك شديني مراقواج يسوجاذ محمد حموتي اسرماس يجن توارد قمالاس أدياس خارخاذانوم اسمه مازال خاك انت زل خاوم عافاك انت عافاك انه صوت تصل بدك تكني واذا غيت راجان ذوق مسيقارا امراقواج ام كراشي نرحد ستا ثمانية ربدا عافاك انت عافاك اني وصوت تص امراقواج هكذا مثوم محمد حموتي دا اسمه ما انت حوارا غاك انت غوم نسقرب مره من غير سقن لا زيراداس ولا زيراقواج حما تو سامبلومون نسلمين على الشين حما تو سامبلومون ورنشين هاد نبقاو داك ذي قرين النغ اذا غيعذون بعض اي صورف امساقار سون تابو امساقار مبرا حشومه مبرا فضيحه اي سورتو مبرا احرام بيان سور دون الريسبي دوتروي ذك ملاس النغ نتحاور نتعرض خذين وجيوين ذين وجيوين حتى كي نغدا نتدي على الراديو نيغ تيرين كيلو خوفيرو يدان زي المغرب نغزيش انت مارث النغريت حيما تو سامبلومون غاك انت غوم نسقرب من غنغ يرزق ندم زواروت باركي مالوان سيور خيخ فنغ نشين حد ويسوير اخ يخفنغ من زي اسا املاسا نرحد نخذاد اديني غيجو خرس يشنا سواطاس يجو خرس ماني خاص نصور ورا ثم زواروت نصور خاص ذي ذي البرنامج نصور خاص ذي الراديو المنار يجو خرس يشنا خويا سميثما اكني انت كني وجهك شني ورن الدغنوج ان سيستمازيخت حما قبر غنعدوث غاو خرس النغ هذه ني يجو خرس يشنا ضم قرن صوت صنحث نيغوث املسا ماني غنحث غا ثمارث ان كندا حما انسولث كث نوجيون ني غاكث ياريزن اذا نغيت راجان زي ثمارث كندا هذا نعاود تو سامبلومون ماش تجانديني ماش تعيشن ثوثارث نسنديني ما ديش نتوذاث شنا ما ديش نتوذاث هذه نيغ أسغاثي وهن لكن انت كني وجهك شني ورن شنا نسوطاس ندهرو بران ميمون أيون Almanar FM. La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. ثلاث نرهنا ذكي جنو مشان يقوج أحسن خي جنو مشان يوذس إذي تجار محاين يتعواذ إيجو مغربي تكون ذي كندا يوماس أمزيان يقيمن ذي المغرب ليميغراسيون انت ذي جند ساسي مغار ذك مزروين كندا والترار إيجن طريق الطم قرانت ذي ربنين تمارثا ودق مسمغار أن ليكونومي الناس ذيك سكواس أنوار 2006 أيذوذ كندا يوضغ يجن النيفون ليميغراسيون ضم قران ذيك مزروين الناس كور أسكواس الطاس إمغربيا يغرين تغري طم قرانت
تجاجان زيت مارثنسن غا كندا وعلى حار شان ترترف إمحضان الطراح نحيما أضغارن ذي تمزيدة وين الجامعات ثم قرانين يوض النمرو إمغربيا يتكونن ذي كندا غاشان 100,000 نيوذان ونيثني التغيمان الجالية ثم قرانت إديوسين زي نور دافريك مش هذيني إجنو كميش نغنيت إمغربيا ذي جيت نكيبك التخضارن أذ عقبن غثمار تنسن حما أتسدافدن ذك صورف إمقرانن إيتق المغرب ذي ليكونومي الناس والطاس الزيسن ما غار والو فين شامي خارجون ذي كيبك من يجين إمرقواج يغرين أضهجان ثمار تنسن وضرحن غيجن طمارث في جوج سواتاس ما يمي كندا الترحب سواتاس زق مراقواج يغرين والترحب شا سيني ويغرين أم في موران أوروبا ما مش تعيشن إمغربيين دي كندا ما غارسن رحق التير اللي أم اثنين أم كنديين نغلا ينادي سقسيين زق سقسيين النغنيت ذي أكخرس إغانقي سميت ما السن رحد أكذي نجيون النغ كيذ نغ زيت مارتن كندا زي جيت كيبيك زيت ندينت أن مونغيال أكين غذيني إيرين اثنين مغربيين يوضن غايجن أديني غايجن بيسو يمغار سواتاس يوضن يمقباضن يمشوبشن ذي كندا حيما وراني اثنين قنامشان سن أدم قدان أكي قرنسن كنديين نغاكي قرنسن رقنوس النغنيت أكيد نغ يري يسميت ما ماش نغ رخوعاذ أكين غيري ومثنغ سفيان الحموتي وكين غيري عوض ومثنغ رشيد يجن جيستيونير يجن مغار ضم قران غا بومبارديي رشيد مدرك حموتي سفياني جان ادجوان ادمينستراتيف غا زيلو نيغوست زيلو نيغوست جان كومباني دو ديستريبيسيون غادي نغس جمرث ني هاركوسن التسيره ذي مونغيال اذ رشيد مدرك جان جيستيونير دانجينيوري غا بومبارديين جنديجن فابريكا شركه طمقران تفابريكان ماشينه تمقراني دي تفابريكان عوض الطيارات ثمقرانين ثنين مغربيين كاين غيرين زي مونريال اون ديريكت حيما نخسورن مامش توسا اذينيغ ليكسبيريونس نسن ماش تعيشن ثلاث انسن ما قد تعيشن ما قسغثان ذيني ذي كندا اكيد سن نخرس اواني ثورقتا وش النعم فوالا نتعقب كيف كنت تعقب كذا ومي سميث ما تعقبت انا حث ديريكتومون كندا غا مونريال كذا نوجي وكين ذيني حيما كيس نخرس ماش نغرخو عاد خلي اكسبيريونس نسان خذو دارت نسان ذيني خر خدمه نسان خذي 20 سن ذيني ذي مونريال ذي كندا وكاين خوفي رويدان زي مونريال سفيان الحموتي سفيان ازول السلام عليكم زي بروكسل ا مونريال ازول محمد et azul à tout le monde, aux auditeurs. سفيان إني شوية ماشي جرحار ذي كندا قبري كي كان بدات خارس النغنهار ماشي جرحار تسراب اللي كندا ذي جنطماث بدا ذي سدفرد بدا ذي صميد ذي جنطماث ثيقواج يعني كنيو كاي مغربيا ثنو مم ثفوشت ثنو مم رحموم ممش زعما اكس صمدني غاك الحق ديني جوور من قارب دا قراش والنية زعما اللي يعيش في كندا قبل يعيش بارتو ديال العالم. دونك سفيان الحموتي شك يعني ذي نغذي جمرقواج يتعيشن جمرقواج عارفة مغربي تعيشن ذي مونريال يعني ذا مزوار يعني ما يمشي ذاش توسال الفكرة جست الفكرة حما اتيميغري حما اتفرض حما تقاجد زي المغرب يعني غير الفكره حما تفقد زي المغرب. Absolument. En fait, je sais Mohamed, d'habitude le phénomène d'immigration en Chine dit maintenant surtout de la région de Nadar, c'est un phénomène très courant à Tas et à Tas Nioudan donc la mentalité au Hajar est déjà préétablie. Vu أنه أطاس فاميليا في النور أطاس نيوذان السنت ما تفون غبارة effectivement pour chercher une alternative
aux possibilités et puis les races sur le plan effectivement le bien-être des ثماثنسن نشمي خضار كندا تسمى بارتير زكيج لو برانسيب Non, قبل غادي خضات كندا donc le principe يعني انه هاجر ليميغري c'est un principe يعني culturel plus que économique plus que politique. Je peux dire effectivement donc ça touche le côté économique et aussi culturel بالنسبة لي personnellement. Oui. Donc voilà. Donc انا وياك شويه غزات سي سفيان الحموتي donc رخضات النش نتماث ان كندا مي صور كندا صور خيج نتماث في جوج دونك ميم في خذا تو سامبلومون كندا جنتمار في جوج يون بليس كو في جوج دايست الصماد وفي خذا بوشان لا ديستيناسيون يجانا ذينير كلاسيك يجان تراديسيونيل غا يوذان ناريف غا يوذان النظر امشناو مثلا ثيمورا اوروبا يكسان هولندا ياليمان فرنسا اسبانيا. Effectivement, نش ودي محمد la première fois mes pensar du Canada أمي فكر غادي حنا غادي يعيش في كندا سيتي بوركي ثمرتا تغادي جدمات effectivement في كوج effectivement غاسي الكليما يقصح احسن باش تغادي تسرى ولكن حاليا الامكانيات التكنولوجيه غير راسها ثمرتا تسمى غادي نبو المشكل حنا غتكيف هذاك الجو الكليما الناس ولكن يخضع ثمرتا على تسمى على وليو حدا اللي خضار تسمى اوروبا سيتي باسكو دي جماعات مازال دايس التصميم غيخدم الواحد il offre beaucoup de possibilités sur le fait d'épanouir effectivement la vie sur le côté carrière et sur le côté éducation aussi. OK. La population démographique où il est constitué parmi il est considéré le deuxième plus grand pays effectivement donc au monde ce qui offre des chances de réussite comparativement à l'Europe حاليا باش تسند تعيش ونقد تسعد تيج لو باساج تميج لو مومون ان بو ديفيسيل sur le côté économique. Donc, نسيور من بعد شوية l'épanouissement les chances que le Canada offre يوذان يخصنا الخدمة. ما راك كذا تسيور شوية سي سفيان نخلو باركور نش ذي المغرب قبر غاثي خضاض رخدمة دي كندا باسكو رخدمة كندا وتجيبو تغات التمزواروت تغاك ديجا ان غرو سي في تغاك ديجا ليكسبيريونس ذي المغرب مرات تسول داك شويه ليكسبيريونس ناشي تغاك ذي المغرب ما يميو واتبينساتشا مثلا ابروفوندير نير غرامبي لي زيشلون ذي المغرب. C'est une bonne question. En fait, dès le Maghreb, après avoir suivi une formation universitaire en sciences économiques, a réussi effectivement à acquérir un certificat en sciences économiques qui m'est offert une chance pour intégrer un poste de travail dans une institution financière à l'époque. C'était Wafa Bank. Donc j'ai commencé en tant qu'employé de l'organisation EA financière. Oui. Et donc j'ai eu pas mal de succès effectivement au niveau de carrière. Mais après ça, aussi d'autres opportunités sur le plan professionnel qui m'ont ouvert effectivement donc des voies à intégrer de nouvelles compagnies. Et ces compagnies-là, ce sont des compagnies internationales, pratiquement des multinationales. Et donc effectivement le secteur du monde de la construction, tout aussi au niveau routier qu'au niveau immobilier, ça a attiré beaucoup effectivement donc l'attention côté carrière. Alors j'ai intégré ces compagnies. Après, bien sûr, une durée de 6 ans et demi dans le monde des finances avec l'institution financière. Donc après ça, effectivement, donc j'ai intégré pour une période de 3 ans une compagnie française. Et ça, on parle des années 90, des années 90. Oui, ma première expérience professionnelle ou ma première intégration, si on peut dire ça, donc dans le domaine professionnel, ce fut donc en 1996. Ah, okay. Ça, c'est effectivement donc c'est là où j'ai commencé effectivement à être actif professionnellement sur le marché. Et là, ça a commencé avec Wafa Bank. Ah oui, que Wafa Bank. Donc on reste à Wafa Bank. On revient juste après ceci. D'accord. Arabelle, un nouvel horizon.
Et voilà, اسميت ما كني تربدا داك حسين 106.8 المانا راديو بلجيك ربدا كذوما محمد الحموتي ار8 نتجرث وكذنو جيو النغ زيت مارث يوجن مجدا غينا سفيان الحموتي كي نغزي كندا وي غيعيشن دي كندا قيز مار ذي عيش ذي مره ثي مورا النقنوس النغنيت سي سفيان تعقبت غا كي جنت ورا نغنيت ازول ونتعقبت غا وسقسيني هو تغنبت غا ليكسبيريونس نش غا لا بروميير افيكتاسيون نش ذي لاجونس فينانسيير وفا بنك اي ابري tu as intégré cette phase des sociétés de construction ما يعني زي سني ذي تسيد غا كندا pourquoi exactement avoir délaissé جيتنين هذه فينانسيين المغرب وتروح بينصاد غا ليميغراسيون بينصاد اتهاجاد زي المغرب ما لو سيستيم ان الخدمات اذا شتوغا واش يسمح شا حيما تقضي صوره في غزات ما تو سامبلومون توغا تخصد تبدرد رهوه نومشان سجن الرهوان نغنيت دي اون بروميير بوين تسمى الفكره حنا غادا هاجا كندا تغاري ديزيبال ولكن à l'époque des التسعينات بدات بينصار دايس بوكي غادي يتصل بجوكان توا غاسن effectivement donc ils ont pris l'initiative ما حنا الهجر كندا ولكن اللي ديني واش ماتيرياليزاشا à l'époque ما يتغينش تسمى très actif professionnellement وتوا ماتيرياليزاشا dans le fait انه هذا على le point de l'exécution et essayer donc mais à la fin donc au début de 2005, dès 2005, c'est là effectivement où j'ai envoyé un dossier personnel pour voir l'évaluation et mon niveau d'acceptation en tant que immigrant au Canada, si le dossier serait approuvé et la réponse était positive, c'est ok, je peux être sans problème un résident canadien vu le profil il était convenable et qui répondait effectivement aux conditions requises. Ce qui a vraiment fait que j'émigre définitivement, ce fut effectivement aussi ma femme actuelle. Oui. Parce que Nesh Tamrafino, elle était déjà résidente canadienne, elle était déjà citoyenne canadienne. Donc même si on se connaissait avant au niveau universitaire, et de Maghreb, mais elle, à l'époque, elle était, donc on a coïncidé. Donc le fait effectivement de me marier, ça a tranché définitivement le fait de vouloir immigrer donc au Canada, c'est ce que je le vois. Avec l'idée de changer et de sortir vers un nouveau continent, tu vas réaliser des balines. Mais c'était plutôt économique et aussi يمكن حيما développer surtout les idées ناش يمكن تغي يعني وهذا نبوش شان لو شون ذي المغرب نير surtout ذي النظر ذي زماد أثنت أبليكاد. C'est exact. En fait, ذي النظر les possibilités ça dépend كل جن يرزو à des réalisations الحياة ناس. Niche, personnellement, il y avait du potentiel pour essayer de découvrir donc de nouveaux horizons, tantôt sur le côté professionnel que sur le côté personnel aussi. Donc, niche, effectivement, donc ça dépend des niveaux zones et les objectifs de la vie. Donc, il y avait un travail, il y avait une certaine stabilité. Mais sur le plan social, effectivement, donc, on recevait pas assez une grande satisfaction, disons, compte tenu de la conjoncture des nadars de l'époque, l'environnement social, le climat social aussi, si on peut le dire de telle sorte. Donc, ça permettait pas effectivement à se satisfaire et avoir donc une grande satisfaction côté personnel et au niveau du confort de la vie. Donc, aller à un nouveau continent, c'est une nouvelle expérience. On peut le dire même, c'est une nouvelle aventure entre guillemets. Pour découvrir et aussi pour évoluer. Alors, يعني brièvement à Sofiane, ok, أقش ذي كندا, les démarches تغاينت مليح في وضد كندا. نتسرى يطاس باللي les 3 premières semaines ذي Canada sont les semaines les plus difficiles. Surtout le climat est différent, surtout c'est un continent lointain, surtout un pays lointain, une mentalité, une culture différente. Même في وضد
تفض ادابتي سورتو لي 3 بروميير سيمان يعني اتفذر خدمت مر خدمت تواتو في ديجا زي المغرب نيغ ارمي في وضد الدنيا عاد يثبذيذ اتفذ اترجو خر خدمت. En fait, la première fois que j'ai été au Canada, je trouve avoir eu la chance parce que je suis en fin de septembre et j'ai atterri ici à Montréal donc en fin de septembre. Et en fin de septembre, c'était encore donc il faisait beau. Oui. C'était ensoleillé. À ne pas tenir. C'est vrai, des Canada l'hiver il est dur et il est un peu sévère. Walakin, la contrepartie qui est le printemps et l'été, Zama, la nature elle est vraiment belle. Il est digne effectivement de vivre effectivement donc les journées de printemps d'un été. La période mani de l'été, il faisait encore beau, donc la verdure il y en avait encore, et puis les journées étaient ensoleillées. C'était septembre. Walakin, contrepartie de ceux qui sont arrivés en hiver, c'est vrai que l'expérience était très surprenante parce que effectivement donc atterrir et tout est blanc et là on parle effectivement donc le degré à moins 20, à moins 30, à moins 40 des fois. Donc oui, l'expérience peut résulter terrible. Walakin les 3 premières semaines moi personnellement donc j'étais bien accueilli. Alors justement, est-ce que les nouveaux arrivants se remettent en question et changent leurs habitudes de vie pour adopter celles du pays d'accueil? Ils gardent toujours leur culture d'origine. Ça c'est une question très intéressante. En fait, oui, là on parle de la communauté musulmane d'Haïti et particulièrement des Marocains oui. et d'Haïti au Canada. Oui. On peut trouver une grande variété au niveau effectivement des moyens ou sinon des méthodes prises pour s'intégrer. Est-ce que le Canada adopte une politique d'immigration? Il n'y a pas du tout une politique d'immigration comme par exemple les pays de la vieille Europe. Oui, absolument. Le Canada, depuis toujours, il a exercé ce qu'on appelle l'immigration sélective. Il a effectivement donc un organisme qui s'est spécialisé effectivement d'essayer d'encadrer et d'accueillir les nouveaux arrivants en Haïti. Ce sont des programmes pour essayer de leur faciliter les voies pour qu'ils puissent s'intégrer le plus tôt possible et être productifs sur le marché du travail aussi. Donc, en Haïti, il y a des institutions, il y a plein effectivement donc de moyens et des ressources qui sont mises à la disposition de tout immigrant effectivement pour que ça réponde à ses besoins. Certainement ils sont pas le plus parfait du monde, walakin ça aide beaucoup effectivement donc à présenter le Canada pour un nouveau arrivant. C'est vrai que l'Amérique du Nord c'est un pays qui est très loin, c'est l'autre bout du monde. Quand on parle de l'Amérique du Nord, on parle surtout du Canada, des États-Unis, du Mexique. Non, l'Amérique du Nord, on fait allusion spécifiquement donc au Canada. Au Canada spécifiquement. Effectivement, spécifiquement au Canada, et puis donc parce que c'est une partie collaboratrice quasiment à 85% avec les États-Unis, tantôt aussi sur le côté économique. Alors, donc les États-Unis, c'est un monde, c'est un autre monde, c'est un monde entièrement à part par rapport au Canada. En tant que pays, en tant qu'État, on peut dire qu'il y a c'est à part. Le mode de vie aussi canadien, c'est un monde qui s'inspire aussi du mode de vie et est influencé. Si je choisis le mot, il est très influencé par le mode de vie américain. Et quand je dis américain, je dis États-Unis dans ce cas. Alors justement, Soufiane, le Canada a une politique d'immigration sélective. Donc tu fais allusion surtout à une immigration qualifiée, à une immigration choisie, à une immigration avec compétences, à une immigration productive. Donc les critères, les conditions pour choisir un tel diplômé et pas un autre. Pourquoi
il y a eu une vague d'immigration surtout du Maghreb et de l'Algérie à fin dirais-je 96 c'est-à-dire 96 à le nord d'Afrique. Est-ce que c'est pour des raisons linguistiques ou il y a d'autres raisons? Si j'ai bien compris, Mohamed, à partir de 1996, il y a eu effectivement donc une immigration très accentuée c'est le monde maghrébin vers le Canada. Tout à fait. Et les raisons, ça peut être effectivement, est-ce que c'est la langue qui a joué le rôle important? Et aussi, comment est-ce qu'ils sont choisis, ces immigrants? Est-ce que un diplôme suffit ou il y a d'autres critères? En fait, comme tu peux le savoir, mais s'il n'y a pas beaucoup du monde parmi les auditeurs qui ne le savent pas, j'en profite pour informer que faut tenir compte que le Canada c'est un pays quand même avec une histoire assez récente. Et sur le côté démographique, c'est un pays dont la dimension il le rend classifié en tant que deuxième plus grand pays du monde, mais il compte avec une population de 35 millions selon les derniers recensements démographiques. Mm-hmm. Ça donne une grande idée sur effectivement donc un besoin démographique. Mais si on a effectivement donc à potentialiser le pays sur le côté économique, donc on a besoin de la démographie, on a besoin effectivement des personnes qui puissent effectivement donc remonter l'état économique du pays et effectivement y répondre à ses besoins. Mais ça, donc le Canada, à différence de l'Europe qui est proche du continent africain, donc le Canada il se trouve un peu loin, ce qui fait son immigration elle est plus légale que celle de l'Europe. Donc on n'a pas effectivement donc les moyens de se permettre de se lancer dans l'aventure de Patra pour faire une immigration illégale vers le Canada et traverser tout l'Atlantique. Donc là, ce point-là aussi, donc, ce qui a poussé effectivement aussi le Canada à établir certaines normes et certaines règles pour que un candidat soit accepté à vivre dans ce pays-là et sera considéré comme citoyen. Et parmi les premières, effectivement, donc, conditions requises pour le Québec, le français, le Québec, comme tu peux le savoir, Mohamed, le français prédomine. Oui. Donc, la pluralité de la langue française, elle est importante et elle est toujours entretenue. Et elle est importante au Québec. Les francophones canadiens, ils sont en large minorité par rapport aux anglo-saxons canadiens. Oui, je conviens parfaitement avec toi sur le point, effectivement, parce que le Canada, en tant que pays, il compte avec 10 provinces. Indépendantes une de l'autre. Oui, indépendantes une de l'autre, parce qu'en fait, le Canada, sur le plan régime politique, c'est une monarchie constitutionnelle quand même, donc qui suit effectivement donc le règne de l'Angleterre. Et là, effectivement, donc le régime politique, il s'inspire un petit peu du régime britannique au niveau de la gestion des affaires politiques à l'interne, au niveau du Canada. Et là, effectivement, donc la province québécoise ou la province du Québec, c'est l'unique province effectivement à faire prévaloir la langue française comparativement avec les autres provinces. Il y a aussi Sofiane, parce que en préparant cette émission sur le Canada, sur nos ressortissants installés au Canada, dans des forums sur Internet, il y a pas mal de nos concitoyens qui se plaignent de certains employeurs et qui se plaignent directement du Canada parce que apparemment ils ne reconnaissent pas les diplômes obtenus dans les pays d'origine. Est-ce que cela est exact? Est-ce que diplomates nesh à Soufiane ont été reconnus par un employeur ou par le pays Canada ou pas? Là, c'est un point effectivement donc ce qu'on appelle les équivalences des diplômes dans ce pays-là, ils suivent une certaine normative et effectivement, des équivalences de diplômes. Et il faut savoir, Mohamed, le Maghreb actuellement, c'est parmi les pays qui sont très considérés et respectés au niveau de l'immigration par rapport au Canada. Premièrement parce que le potentiel des Marocains, il est très reconnu d'honnêteté et le résultat côté intégration
ce sont de très bons statistiques par rapport aux autres, effectivement, donc pays du Maghreb, comparativement avec l'Algérie, ou sinon avec la Tunisie aussi. Donc, le Maroc, quand même, il tient un grand potentiel. Il est considéré, effectivement, parmi les pays d'où on peut avoir, effectivement, donc, une ressource au niveau des immigrants qui est potentiellement assez constructive. Assez constructive. Ceci dit que les diplômes marocains, effectivement, ils reçoivent leur équivalence. Mon diplôme universitaire, il a reçu effectivement une équivalence. Ok, l'équivalence est une chose, Sofiane. Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part de l'employeur? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part de l'administration publique, de la fonction publique? Parce que apparemment, le nombre de Marocains résidant au Canada est très minime dans des fonctions publiques. Donc l'équivalence est une chose, mais la reconnaissance physique et officielle, formelle, est une autre chose. Oui, là, si j'ai bien compris, tu es en train de faire allusion aux reconnaissances des compétences. Tout à fait. Oui, en fait, la première fois lorsque j'ai atterri ici, pendant les premières semaines, en train de faire, donc j'ai pris les 2 premières semaines effectivement pour essayer de m'acclimater et effectivement donc d'explorer un petit peu le rayon du zonage, là où j'ai décidé de venir pour y vivre. Oui. Mais à partir de la 3e semaine, je me suis lancé sur la recherche du travail ici au Canada. Ici au Canada. Donc, et là, effectivement, parmi les entrevues que j'ai passées, lorsqu'il s'agit d'un nouveau arrivant, certainement oui, il y a certaines difficultés à dépasser. Discrimination, on peut dire? Je crois que c'est un mot trop fort. Discrimination, donc s'il n'y a pas une discrimination, côté on peut pas la concevoir, il n'y a pas une discrimination ouverte. Mais le mot discrimination, je n'oserais pas l'utiliser. On peut dire sélective. Disons sélective. Oui. Mais là, on parle pas de discrimination, mais on parle effectivement donc d'un échange d'intérêts. Oui. Ok, on sera de retour, Sofiane, chère auditrice auditeur, après ceci. Azul
Vous écoutez Arabelle, un nouvel horizon. Voilà, de retour, chère auditrice, de retour avec nos invités et bien sûr avec notre sujet. Donc la situation, donc les expériences de nos ressortissants marocains résidant au Canada et plus particulièrement au Québec, Montréal. Donc je reprends avec Rachid Modric. Rachid, bonjour au Canada, bonsoir à Bruxelles. Mohamed, bonjour. Bonjour Rachid, vous êtes gestionnaire d'ingénierie et manager chez Bombardier. Donc c'est un métier assez lourd. Exactement. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation et pour l'occasion de partager notre expérience avec la communauté et puis les concitoyens. Effectivement, c'est un poste de responsabilité qui est très demandant, très exigeant. On y arrive avec les efforts et avec les années et avec l'expérience. Justement, c'est un poste qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un poste qui est donné aux responsables, si on veut dire. Vraiment, ça marche sur deux volets, je dirais là. Un bon background solide technique, mais aussi de bonnes capacités de leadership qu'on appelle ici, c'est-à-dire les skills soft, les soft skills qu'on appelle, c'est-à-dire les compétences latérales, un petit peu de gestion personnelle, un peu de compréhension de projet, etc. Tout à fait. Très court, Monsieur Rachid. J'ai quitté ma dernière question avec votre compatriote Sofiane Hamouti sur la question de discrimination au Canada. Est-ce que justement les nouveaux arrivants ne doivent-ils pas faire face également à un début de racisme depuis le 11 septembre? Écoutez, oui. La frontière du 11 septembre, je peux appeler ça effectivement une ligne qui a fait un petit peu une différence, qui a rendu les choses un peu plus difficiles pour les immigrants d'origine maghrébine, d'origine musulmane de façon générale. Effectivement, c'était probablement un peu plus facile avant le 11 septembre, définitivement. La différence est un peu plus claire, mais tout est relatif. Quand même, l'occasion reste toujours là pour les gens qui savent montrer une compétence, qui savent montrer que le 11 septembre est là, mais c'est la compétence qui compte. Donc, on arrive quand même à la fin à leur donner leur chance. Mais oui, de façon globale, il y a définitivement un virage. Donc c'est un double combat par rapport aux Québécois ou par rapport aux Canadiens d'origine, de souche. Ça, c'est définitivement vrai. Ça, c'est vrai. À la fois, il faut faire son travail, mais je dirais il faut faire même un peu plus pour continuer à avancer, parce que justement, avec les préjugés, quoi qu'on en dise, il y en a. Il faut être en mesure de convaincre l'employeur ou la personne à qui vous parlez là que écoutez, ça c'est une chose, mais ce que vous avez devant vous, c'est le professionnel, c'est le. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, si les Canadiens se battent la journée, vous battez la journée et la nuit. Et la nuit, oui, c'est vrai. Ok, Rachid Modric. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu dans notre discussion. Est-ce que, comment dirais-je, le Canada est un pays qui attire des immigrants qualifiés, comme on a déjà dit tout à l'heure, qui ont de l'argent et de la résilience. Comment est-ce que un Marocain peut-il arriver à grimper des échelons s'il ne réunit pas ces trois qualités, c'est-à-dire la résilience, l'argent et la qualité? C'est une très bonne question. Et la qualification, pardon. Oui. En fait, je mettrais peut-être l'argent à la fin. Honnêtement, tout commence par un bon diplôme, de la compétence, de la volonté d'avancer, parce que les difficultés, il y en a. Mais d'un autre côté, le Canada, les employeurs de façon générale et la société, elle offre des opportunités. Il faut savoir les saisir. Ça, c'est la première chose.
Il faut peut-être commencer en bas de l'échelle. Il faut accepter de le faire. Mais les portes vont s'ouvrir quand on vient pour les ouvrir justement. Alors, il faut juste avoir le courage de le faire. Ne jamais dire que moi je pourrais pas faire ça. J'ai pas l'expérience. On n'a pas d'expérience tant qu'on n'a pas commencé à en avoir au départ. Donc, pour vous donner une chance que les Québécois, les Canadiens sont prêts à donner. Oui. Après ça, une fois qu'on a saisi la première chance et qu'on est quelque part, comme on dit, notre seule protection, c'est le travail dur, c'est la compétence et puis aussi le réseau, je dirais. Le réseau. Le réseau. Est-ce que, justement, vous parlez du réseau, est-ce qu'il y a un réseau, dirais-je, unifié, solidaire dans la communauté maghrébine et plus particulièrement marocaine? Moi, je ne connais pas, honnêtement, personnellement. Donc, il n'y en a pas. De réseau solide, je ne connais pas. Je sais, par exemple, que la communauté algérienne, dans le domaine de l'ingénierie, sont un peu plus en avance que nous. Je connais personnellement le président d'une association. Et selon vous, quelles sont les raisons? Pourquoi les Algériens ils sont aussi solidaires et solides plus ou même plus que les Marocains? Ça c'est une question qui est un peu, à mon avis, effectivement un peu énigmatique. Pour une raison que je m'explique mal, je sais pas, les Marocains, est-ce que c'est notre culture d'origine qui fait que on arrive là? Oui, c'est vrai qu'on peut rencontrer des amis, des gens qui peuvent conseiller, mais une organisation qui va aider le Marocain qui arrive ici, il n'y en a pas de tout. Donc, Rachid Modric, vous avez été diplômé, licencié dans des universités françaises en France, et vous avez, si je me trompe pas, eu une expérience professionnelle en France. Ma question, est-ce que l'employeur canadien ne privilégie-t-il pas plus la candidature de celui qui a étudié et mis en pratique ses compétences au Canada? Vous voulez dire qu'il y a une expérience canadienne au départ? Tout à fait, et des études au Canada. Oui. Je dirais, c'est un peu le cercle vicieux. Hein. C'est-à-dire que au départ, lorsqu'on arrive, définitivement, il y a un mot là ici qui est connu qu'on dit, il faut avoir une expérience canadienne. Okay? Mais pour avoir une expérience canadienne, il faut que quelqu'un vous l'offre au départ. C'est pour ça que je parlais au début de commencer au bas de l'échelle, prendre quelque chose. Parce que c'est vrai, on arrive avec un diplôme étranger, pas d'expérience canadienne qu'on appelle, parce que ce mot est officiel, là, il existe. Et oui, par exemple un stage. Okay, un stage peut être une bonne façon de commencer. Et c'est une expérience canadienne qui est considérée pour briser ce cercle-là. Okay, si on arrive en tant qu'ingénieur ou que médecin ou que pharmacien, puis on veut vraiment être dès le départ dans cette approche-là, ça peut être difficile. Par contre, être un peu plus intelligent, briser le cercle et aller avec un stage, par exemple, où ça casse ce cercle-là et ça donne l'opportunité. Ok, c'est Rachid Modric. Donc, on sait que l'immigration contribue souvent au développement d'un pays. Et l'immigration sélective et qualifiée au Canada contribue largement au développement de la région du Québec et du Canada plus d'une façon générale, et aussi à sa croissance démographique. Concrètement, Rachid, et comment est-ce que la communauté maghrébine peut-elle contribuer à ce développement?
Parce que quand on parle d'une communauté, c'est vrai, il y a une communauté qui est qualifiée, mais pas toute la communauté qui est qualifiée. On parle aussi d'une communauté de chauffeurs, on parle d'une communauté de Marocains qui sont dans le secteur du nettoyage, qui sont dans le secteur de vente, qui sont dans des secteurs un peu moins compétents et qualifiés que si on prend votre exemple d'ingénierie. C'est bien vrai, effectivement. Oui, l'immigration canadienne est une immigration qualifiée, basée sur les diplômes, sur l'expérience, mais je dirais que avec chaque individu, il y a sa famille qui suit jusqu'à un certain point. Les gens n'ont pas tous, par exemple, un haut diplôme d'université, et oui, ils se retrouvent dans des métiers un peu, je dirais, différents. Il faut dire que il y a un besoin d'un peu de tous les niveaux ici là. Un besoin de gens très qualifiés, de haut niveau universitaire, mais un besoin de gens aussi pour faire un travail peut-être plus manuel par exemple dans la construction, par exemple justement dans la vente de détail, etc. Dans les taxis, il y en a effectivement beaucoup. Mais ici, c'est vraiment savoir trouver sa chance, oui. et puis savoir performer là où on trouve l'occasion, et puis pouvoir avancer là. Est-ce que vous envisagez concrètement, Rachid, est-ce que vous envisagez dans un futur non lointain mettre vos expériences et vos qualités pour le Maroc, par exemple? Est-ce que vous avez une place au Maroc? Vous, en tant que Marocain résident au Canada, est-ce que vous avez une place au Maroc? Moi, je crois qu'on a toujours une place au Maroc, effectivement. Et je suis convaincu effectivement qu'avec une bonne expérience, un bon diplôme par ailleurs, mais surtout une bonne expérience diversifiée, maintenant avec le Maroc qui est en expansion claire et remarquée, oui, je crois que moi personnellement, je sais que j'aurai une place là si je prenais la décision demain de rentrer au Maroc. Je sais que oui, le besoin est là. Et puis personnellement, est-ce que je rentrerai un jour pour faire profiter mon pays de mes compétences, de ma connaissance et tout? Pourquoi pas? C'est pas exclu. Les occasions sont de plus en plus réelles et présentes. D'ailleurs, le Bombardier dont on parle a aujourd'hui une division à Casablanca, au Pays Nasser. C'est pas complètement exclu là. Et c'est tout à fait quelque chose que je pense on devrait tous garder dans notre cœur, de revenir resservir notre pays. À mon avis, il ne faut pas écarter ça, surtout si on sait qu'on peut faire une différence. Oui, et surtout que vous ne seriez pas le premier ni le dernier, parce qu'il y a toute une communauté, un groupe de Marocains qui ont quitté aussi avec un bagage d'expérience ou un bagage de qualification, qui ont quitté le Canada vers le Maroc. Alors, les échos que vous entendez de ces Marocains qui ont quitté le Canada vers le Maroc, est-ce que ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix d'avoir quitté le Canada pour le Maroc ou pas? C'est une très bonne question, Mohamed. Pour répondre de façon très honnête, c'est ce que je demande. C'est ce que je demande de cette émission. Surtout l'honnêteté, surtout c'est une émission sans tabou, sans chouma, sans fdehad, sans haram. C'est le direct. Justement, c'est l'honnêteté qu'on a besoin. La clarté et la transparence. Voilà, tout est clair, tout ça doit être clair, il n'y a pas de gris. C'est une décision difficile. Elle est faisable, mais elle est difficile. La raison est parce que quand on passe 20 ans à l'étranger, Canada, États-Unis, Europe, on évolue. On évolue d'une certaine façon. Oui. Le monde évolue aussi. Mais on n'évolue pas nécessairement dans la même direction. Je parle du point de vue perception de la vie, que ce soit la vie au niveau personnel, que ce soit la vie sociale, donc là on se retrouve entre deux points qui
au début étaient un seul point, mais ils ont divergé. Et il faut avoir cette capacité de dire, ok, je reviens à un autre point, mais il y a un écart. Oui. Il faut en être conscient. Si on fait ce choix-là, de façon consciente et éclairée, il faut savoir que il y a un effort à faire. C'est pas parce qu'on revient au Maroc que c'est facile, c'est à nous. Il y a un effort. C'est une deuxième immigration. Moi, j'appelle ça. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance de la part de ces ressortissants qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et qui sont aussi ailleurs avec des qualifications, avec des expériences, avec un capital, donc un manque de confiance pour intégrer, pour immigrer une deuxième fois ou une troisième fois vers sa mère patrie, et aussi pour avoir ce confort social, administratif, de communication, de transport, de soins de santé qu'il a déjà eu, par exemple dans son pays d'accueil pendant une décennie, pendant 2 décennies. C'est probablement l'explication, Ismaël. C'est probablement l'explication justement. Ce manque de confiance. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste une perception ou est-ce que c'est réel? Okay, parce que je sais pas, je vous demande, est-ce que c'est justement par rapport aux Maroco-Canadiens qui ont eu cette expérience au Maroc? Moi, je pense que c'est une réalité. C'est une réalité le retour au Maroc. C'est une réalité que le Maroc n'est pas encore prêt, ou que l'administration marocaine n'est pas encore prête d'accueillir ces qualifications, ces cerveaux qui sont dispersés un petit peu partout dans le monde. C'est bien ça ce que vous voulez dire? C'est exactement ce que je veux dire. Très brièvement, là, on dit genre de Mohamed, on arrive au Canada et on est diplômé ou autre là. Oui. On est accueilli, il y a une structure, comme Sofiane avait commencé à expliquer. Il y a une structure d'information, d'encadrement, d'orientation. On revient au Maroc, on parle arabia, on est marocain et tout. Mais je pense qu'une structure au Maroc qui recevrait ces cadres-là et les orienter, pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais c'est parce que on n'est pas sur place. Donc peut-être un cadre d'explication, d'orientation pour ces gens-là, d'opportunités justement, je crois faciliterait le retour et faciliterait la réintégration, parce qu'il faut réintégrer son propre pays là, administrativement, socialement et professionnellement. Merci beaucoup Rachid Modric. On sera de retour après ceci, et quand on sera en retour, on sera de retour pour un appel d'aide internationale pour la petite Safa qui se trouve au Maroc. Safa est une fille de 9 ans et qui souffre de la maladie d'aplasie médulaire. C'est une maladie rare et c'est une maladie très très dangereuse. Justement, Safa a eu une sœur, Majda, de 15 ans, qui est décédée il y a pas longtemps, ce 11 novembre 2013, à cause de la même maladie, justement. Donc, on va essayer d'essayer de sauver la vie de Safa, de 9 ans, pour lancer un appel d'aide internationale après ceci.
écoutez Almanar. Almanar FM. La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. Et voilà de retour, chères auditrices, auditeurs, pour la dernière phase de notre émission. C'était Bouharfa Ayaoun, de Grenijnes, Yishnan, Swatas, Dchar, Amsaï. Donc, directement, on reprend l'appel avec le Québec, avec Montréal et surtout avec Rachid. Rachid, bonsoir de Bruxelles et bonjour de Montréal. Bonjour, c'est Mohamed. Donc, vous avez plus d'informations par rapport à notre appel d'aide internationale qui concerne Safa, qui est une jeune fille de 9 ans. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur Safa et aussi sa petite famille. Oui. Tout d'abord, merci, c'est Mohamed, pour cet appel, de nous donner l'occasion, effectivement, de demander de l'aide pour sauver la vie de cette petite fille de 9 ans. Safa vit actuellement au Maroc. Elle provient d'une famille modeste marocaine. En fait, c'est ma nièce. En passant, c'est la fille de ma sœur. Je fais appel à tout le monde là pour l'aider. Elle est, comme tu l'as bien exprimé, c'est Mohamed, atteinte de la maladie d'aplasie médulaire. Très rapidement, c'est une maladie qui consiste en fait en l'insuffisance de la moelle osseuse à produire des cellules sanguines. Donc la personne peut de façon très rapide décéder d'une hémorragie interne par exemple ou autre. D'ailleurs, elle a perdu sa sœur aînée de 15 ans il y a un mois de ça. Alors c'est une maladie qui est rare. C'est une maladie très rare. Très rare, je n'ai pas les chiffres, mais c'est quelque chose comme 1 sur 1 million de personnes à qui ça peut arriver. Elles ont eu la malchance, malheureusement, d'être de la même famille, 2 sœurs, atteintes toutes les 2 de cette maladie-là. Est-ce qu'il a des chances d'être soigné au Maroc, par exemple? Est-ce que le Maroc a les conditions de soigner de ce genre de maladie? Malheureusement, non. On s'est renseigné. Ce dont elle a besoin, le premier soin, c'est une greffe de moelle osseuse. Donc, ça prend un donneur compatible avec elle et pour faire une transplantation ou une greffe de moelle osseuse pour permettre à sa propre moelle osseuse de régénérer ces cellules-là. Et cette opération-là n'est pas possible aujourd'hui au Maroc. Les seules possibilités qui s'offrent, c'est vraiment d'être capable d'emmener Safa soit en Europe, soit en Amérique du Nord, ou même en Inde, parce qu'il y a des hôpitaux très qualifiés là-bas pour qu'elle ait ce soin-là, pour qu'elle ait ces soins-là. Ça commence par la transplantation elle-même, mais après ça, il y a 5 années à peu près de traitement et de médicaments, de chimiothérapie, etc., pour que sa moelle osseuse soit en mesure de produire par elle-même ces cellules-là. C'est un cas assez délicat. Donc, on lance un appel d'aide internationale, c'est un appel humanitaire de solidarité avec Safa, une petite fille de 9 ans qui a perdu sa sœur aînée de 15 ans, issue d'une famille modeste au Maroc. Et le Maroc n'a pas les conditions médicales pour soigner ce genre de maladie. Cette maladie d'aplasie médulaire qui est rare, comme vous dites, Rachid, elle atteint un cas sur 1 million. Donc, alors concrètement, comment peut-on aider Safa? Comment nos auditeurs peuvent-ils aider Safa pour qu'elle puisse être soignée, Inch'Allah, bientôt, parce que et aussi il y a le côté du temps qui joue aussi, le temps qui est important parce qu'il n'y a pas de temps. Exactement. On ne sait pas à quel moment on pourrait effectivement la perdre. Ça nous est arrivé avec Majda, sa sœur. En 24 heures, 36 heures à peu près, elle est décédée. Elle est passée d'un moment où elle paraissait normale, parce que ces 2 filles
ont des transfusions sanguines toutes les 3 semaines ou un mois au maximum. Majda, vers le 9 novembre, elle a fait sa dernière transfusion avec une analyse sanguine qui a montré ses plaquettes à 0.0. 36 heures après ça, elle s'est décédée parce que ça ne pardonne pas. Alors, vous avez lancé un appel au Canada, vous avez lancé un réseau au Canada et peut-être dans d'autres pays aussi pour venir en aide à Safa. Maintenant, on le lance, nous, ici en Belgique et aussi dans d'autres pays qui voisinent la Belgique pour aider Safa. Alors, concrètement, comment peut-on aider Safa? J'ai créé une page web. Aujourd'hui, avec l'internet, on peut toucher le maximum un nombre maximum de personnes. Qui est je vais me permettre de le donner dans cette émission. Oui, absolument. Alors, pour nos auditeurs, si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre en note ce site-là, je vais dire, puis je vais l'appeler aussi pour que les gens puissent le prendre en note. Alors, c'est http www.gofundme.com/save-safa-e. Si vous pouvez répéter directement, c'est 3W. Oui. GoFundMe. Je vais appeler. Oui. GoFundMe.com. Save, S-A-V-E, tiré, c'est le tiré, pas le underscore, oui. Pas le tiré, Safa-E, S-A-F-A-E. F-A-E. Et aussi, il y a d'autres moyens. Est-ce qu'il y a un numéro de compte? Combien cette opération, cette intervention, donc nécessite un budget de combien? Nécessite un montant de combien pour que Safa puisse être soigné? Les soins de transplantation de moelle et puis de trouver un donneur, c'est entre 100 et 150 000 $. Donc, oui, c'est entre 140 et 130 000 €. Euros, effectivement. Oui. Ça serait dans cet ordre-là, dans les hôpitaux de qui moi j'ai reçu une cotation, parce que je suis assez avancé dans cette recherche-là. On a contacté les hôpitaux, on a donc un devis, on a un plan, un programme qui montre comment et combien ça coûterait. Alors, effectivement, on aurait besoin d'un minimum de à peu près 100 000 ou 90 000 €, là, si je vais m'exprimer en euros, pour pouvoir offrir ces soins-là à Safa. Alors, c'est pour ça que vraiment on a besoin de l'aide de tout le monde pour nous aider sur cette cause-là. C'est une somme assez conséquente. Vraiment pour prendre en charge. Et si on veut prendre contact avec vous, Rachid Moudrik, plus simplement, c'est de faire sur Facebook votre nom et votre nom de famille, votre prénom, c'est Rachid Moudrik sur Facebook, et pour prendre contact directement pour plus de détails par rapport à cette aide. Effectivement, le site aussi là pour répondre à une partie de ta question, c'est Mohamed, sur comment on peut participer. Est-ce qu'il y a un compte, un numéro de compte? La réponse est oui. Sur le site que je viens de donner, il y a très clairement un onglet qui est donné ou donate. Il faut cliquer là-dessus et vous êtes tout de suite dirigé pour utiliser, s'il vous plaît, votre carte bleue ou votre carte votre carte de crédit, par exemple. Le compte est un compte vérifié, assuré. Il reste chez GoFundMe, qui est une institution reconnue pour tout ce qui est aide à des cas comme ça, à des cas humanitaires. L'argent restera chez GoFundMe jusqu'à ce qu'il soit transféré à l'hôpital de soins, par exemple. Okay. Donc, la vérification est faite. C'est quelque chose qui est sûr.
Donc la transparence totale, et surtout sur le site internet, il y a toutes les preuves, il y a tous les certificats, toutes les demandes des hôpitaux, tous les devis, et aussi des cliniques et des hôpitaux. Oui, définitivement. Et au moindre doute, s'il vous plaît, vous pouvez aussi m'écrire à travers ce site-là pour vérifier quoi que ce soit comme information, poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre à tout le monde, n'importe où dans le monde. Rachid Modric, nous souhaitons un très très bon rétablissement à Safa et nous souhaitons surtout de réunir cette somme qui est modeste mais à récolter et à ramasser. Donc espérons que ça soit dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, parce que la vie de Safa est en danger. La vie de Safa n'est pas avec cette maladie, n'est pas à longue durée. Donc espérons, nous demandons à toutes et à tous d'aider Safa pour qu'elle reste parmi nous pour très très longtemps. Et surtout qu'elle reste parmi ses parents. C'est une Marocaine de quelle région, Rachid? Elle est à Rabat. Okay. Elle est à Rabat. C'est Safa est à Rabat. Notre communauté d'ici et d'ailleurs, ou du Maroc aussi, parce que on sait, parce que ils sont nombreux à nous écouter, de Nador, de Rabat, de Casa, de tout le Maroc. Ils sont en train de nous écouter, en train d'écouter cette émission hebdomadairement. Donc faites un geste pour Safa, faites un geste pour la vie de Safa, faites un geste pour les parents, faites un geste pour une sœur, pour une Marocaine, pour une musulmane, faites un geste pour Safa de 9 ans. Est-ce que je peux me permettre de laisser le numéro de téléphone aussi de ses parents au Maroc? Je vous en prie. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez parler directement aux parents de Safa, je peux laisser le numéro de téléphone du cellulaire de sa maman. Donc, c'est un téléphone cellulaire portable. C'est le 06 10 17 30 74. Alors, je pense que le 0, on le fait pas quand on est à l'étranger, là, mais c'est le 06 10 17 30 74, et le nom de la maman, c'est Latifa. Merci de votre aide. Rachid Modric, un très grand merci. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous qui êtes au Canada, dans un pays aussi lointain, dans un pays aussi froid, surtout dans ce mois de décembre, surtout dans ces mois hivernales. Je n'ai qu'à vous dire merci, bonne chance et aussi espérons vous revoir parmi nous ici en Belgique ou ailleurs. Merci et aussi pour vos qualités, surtout au sein d'un très 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 grand constructeur comme Bombardier. Merci beaucoup Rachid Modric. Je vous en prie, c'est Mohamed. Je vous en prie, merci pour l'occasion, pour l'opportunité. Et merci aussi à Sofiane Hamouti, s'il nous entend, pour un dernier mot. Donc, merci beaucoup, Sofiane Hamouti, d'avoir participé à notre émission. Tu as vraiment un honneur et merci à toi pour l'occasion, effectivement, donnée pour nous exprimer et pour ton appel pour Safa aussi.